اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اب ہم چلتے ہیں جی بابر بٹ صاحب کی طرف۔ بابر بٹ صاحب پروگرام کے شروع سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے ان کو اسپیشل خصوصی طور پہ آج پروگرام میں آنے کی دعوت دی ہے۔ تو بابر بٹ صاحب، جیسا کہ ابھی مولانا قاسم صاحب نے بخوبی آج کے لیکچر کا ایک کرکس پیش کر دیا، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، آپ نے ماشاءاللہ پروگرام کو آپ لے کر چلیں اور آپ ہوسٹ کر رہی ہیں، تو مجھے شمس بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، ان کی خدمت میں بھی السلام علیکم۔ اور ہمارے مولانا قاسم صاحب، ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمیشہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھے۔ اور ڈاکٹر عنایت اللہ مکی صاحب، جیسا کہ سسٹر نے انٹرو میں ہی بتا دیا۔ سسٹر، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے جی۔ جی شکریہ۔ کہ ڈاکٹر عنایت اللہ مکی صاحب ہیں، جو دوست نہیں جانتے، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے عربی میں، اور کئی جامعات سے ان کو اعزازی ڈگریاں بھی ملی ہوئی ہیں، جن میں مصر کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے جامعہ ازہر، وہاں سے بھی ان کو ڈگریاں ملی ہیں۔ اور یہ عرب میں مکی اس نسبت سے ہے کیونکہ یہ مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں اور عرب میں عربوں کو عربی پڑھاتے ہیں۔ بے شمار کتب انہوں نے تالیف کی ہیں، اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی میں ان کا جو ذاتی فون ہے موبائل، اس پہ انہیں فون کروں، وقت بے وقت، اگر وہ سو بھی رہے ہوں تو تب بھی اٹھ کے میرے فون کال کو ریسیو کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ میرے لیے یہ بہت ہی بڑے فخر کی بات ہے کہ وہ میرے پروگرام بھی دیکھتے ہیں۔ تو آپ بنیادی طور پر، جس طرح کہ کہا گیا، آپ معلمین کے معلم ہیں اور آپ علماء کے عالم ہیں۔ تو آپ اور ہمارے ایک اور بہت بڑے مجاہد ختم نبوت، جنہیں شہین یا ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت کا شہین کہتے ہیں، مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہم علیہ، آپ اور ڈاکٹر مکی صاحب عام عصر ہی نہیں، عام عمر بھی ہیں، 2 سال کا فرق ہے۔ تو ان کی جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں ہستیوں کی عمر میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور ان کے سائے ہمارے سروں پہ قائم رہے۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ بہت ہی علمی ہے، اور جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے حیات عیسیٰ کا اور نزول عیسیٰ اور رفع جسدی، رفع اللہ جس طرح کہا گیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی اور ان کا دوبارہ نزول، پہلے تو وہ دنیا میں اور طریقے سے ہے، پھر ان کا نزول ہوگا، وہ دوبارہ آئیں گے۔ یہ جو عقائد ہیں یہ غیر قرآنی عقائد نہیں بلکہ آئین قرآنی عقائد ہیں۔ جنہوں نے بھی یہ کہا، جیسا کہ مولانا نے اپنے لیکچر میں کہا، ایسے عقائد کو غیر قرآنی عقائد کہنا زندقہ ہے، یہ آئین قرآنی عقائد ہے۔ اصل میں قادیانیوں میں فرسٹریشن بہت زیادہ ہو گئی تھی، کیونکہ جب انہوں نے یہ پروگرام کیا تو اس سے پہلے ہم نے بہت زیادہ پروگرام کیے یوز آصف کے بارے میں، اور اس میں نے ہی انہیں یہ چیلنج کیا تھا کہ یہ جو آپ کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، کہ اس طرح وہ افغانستان کے راستے کشمیر میں آئے اور یوں ہوا اور یوں ہوا، یہ سارے کا سارا مطلقاً غیر قرآنی ہے۔ تو پھر اس کے ریاکشن میں، رد عمل میں، انہوں نے یہ پروگرام کیا
اور یہ بہت بڑا گناہ کیا یہ کہہ کے کہ یہ عقائد جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، ان کا رفع جسدی اور ان کا آسمان پہ زندہ ہونا یہ غیر قرآنی عقیدہ ہے، یہ انہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ جو نصوص قطعی ہوتی ہیں، آیات جو قطعی نصوص ہیں قرآن کی، ان کا انکار اور احادیث متواترہ کا انکار انسان کو از خود، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس پہ فتویٰ دینے کی، آٹومیٹیکلی خود بخود وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ 1974 میں حیران ہوں کہ پاکستان کے علماء نے قادیانیوں کو کیوں غیر مسلم قرار دیا۔ مرے ہوئے سانپ کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ 1900 یا 1901 میں جب مرزا غلام قادیانی نے کچھ نصوص قطعی کا انکار کیا اور نبوت کا دعویٰ کیا اور کچھ احادیث متواترہ کا انکار کیا، تو قادیانی کسی فتویٰ کے بغیر، کسی اجماع امت کے بغیر خود بخود اپنی پسند سے دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ میں نے ایک ہمارے عالم دین ان سے بات کی تو میں نے کہا کہ مرے ہوئے سانپ کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں نے کہا جب سانپ مر جائے یا اس کا زہر نکل جائے تو اس کو تو گلی کے بچے بھی اپنی گردن میں ڈال کے گھومتے پھرتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، سانپ تو مرا ہوا بھی ہو تو سانپ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا شعور رکھنے والا اور عقل رکھنے والا انسان مرے ہوئے سانپ کے پاس بھی نہیں جاتا کہ کہیں اس کا زہر دماغ کو نہ چڑھ جائے۔ بہرحال سورہ ملک کی جو آیات شروع میں تلاوت فرمائی ڈاکٹر صاحب نے، وہ خاص طور پر اس لیے میں نے یہ نکالی ہیں آیات تاکہ قادیانی ایک بڑا دجل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آسمان پر اللہ محدود ہو جاتا ہے، وہ تو غیر محدود ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، ہر مقام پہ ہے، اللہ تعالی کا جسم محدود نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو آیات سورہ ملک کی 16 اور 17 نمبر آیات جو پڑھی گئی شروع میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ یہ آیت ہے کہ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ ایک دم تھرتھرانے لگے۔ یہ آسمان والا کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا ہے، اور یہ میں بھی قادیانیوں کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ ہے، اللہ۔ پھر دوسری جو آیت پڑھی گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر۔ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو کر بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، پھر تمہیں پتہ چلے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ یہاں بھی قرآن میں اپنی کتاب میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ کلام الہی ہے۔ آسمان پر اللہ تعالیٰ خود کو بتا رہا ہے۔ آپ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت لے آئیں، 28ویں پارے میں ایک آیت ہے، اس وقت میں اس کو نہیں نکال سکا، جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو، تمہاری شارک کے قریب ہے، شاید تم 4 ہو تو 5واں خدا ہے، اللہ ہے، تم 6 ہو تو 7واں وہ ہے، تم 8 ہو تو 9واں وہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے بات کریں، ہمارا عقیدہ غیر قرآنی ہے۔ میں کہتا ہوں ایک آیت لے آؤ جو کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔
हमने तो 2 आयात तो ये डॉक्टर साहब ने शुरू में आपको बता दी हैं कि आसमान पर कौन है, और तुम ये कहते हो कि आसमान पर क्यों उठाया गया, आसमान दिखाओ। गूगल तो कहता है आसमान है ही कोई नहीं, डॉक्टर वाटसन तो कहता है ये है वो है। नहीं, डॉक्टर वाटसन पे कुरान नाजिल नहीं हुआ, ये जिनके कल्बे मनीर पे नाजिल हुआ उनकी तशरीह देखी जाएगी कि वो क्या कहते हैं। अहदीस दिखाओ जहां हो के हर जगह पे अल्लाह है। तो ये जो दजल आप करते हैं, ये डॉक्टर साहब ने सूरह मुल्क की इसीलिए दोनों आयात शुरू में पढ़ी, और भी आयात पढ़ी गई सूरह निसा से। मैं भी 157 पढ़ता हूं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व कौलिहिम इन्ना कतलनल मसीहा ईसा इब्न मरयम रसूलुल्लाह वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम व इन्नल लज़ीना इख्तलफू फीही लफी शक्किन मिन मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्तिबाअन वमा कतलूहु यकीना। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने साफ साफ बता दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम जिनका लक़ब मसीह था, उनको यहूदी या बनी इसराइल वाले कत्ल नहीं कर सके, वाज़ेह तौर पे बयान है। और ना ही वो उन्हें मसलूब कर सके, या ना ही वो उन्हें सूली पे चढ़ा सके, जिस तरह हमारे अल्लामा साहब ने, कासिम साहब ने अभी ये लफ्ज इस्तेमाल किया है सूली, क्योंकि उस वक्त जो सूली दी जाती थी या जो फांसी दी जाती तो वो यही तरीका था कि जिस्म को सल्ब कर दिया जाता था, सलीब पे डाल के कील ठोंक दिए जाते थे पाँव में और हाथों में। ये बहुत ही एक बुरी सजा थी। तो ना तो वो उनको कत्ल कर सके, किन को? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और डॉक्टर साहब माशाल्लाह आलिम हैं, उनकी बातों को समझने के लिए हमारा फर्ज है कि हम उनकी बातों को, जो कुछ उन्होंने फरमाया, उसको सलीस उर्दू में कादियानियों को भी समझाएं और अपने जो दूसरे हमारे नाज़र हैं उनको भी समझाएं। उन्होंने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह का मरकब थे, ना तो वो अकेली रूह थी, ना वो सिर्फ जिस्म थे। और यहूदी किसको कत्ल करना चाहते थे? मौलाना कासिम साहब ने कहा, मैं बड़े इन्हमाक से सुन रहा था, कि रूह का कत्ल नहीं होता। यहूदी मुद्दई थे, वो ये दावा करते थे कि हमने अल्लाह के नबी को मार दिया है। ये देखिए, इसका मैं तर्जुमा करता हूं। ये कहा कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया था, हालांकि ना उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था, ना उन्हें सूली दे दी गई थी। वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। और मौलाना कासिम साहब ने भी कहा कि उन्हें इस्तिबा हो गया, वो शुबे में पड़ गए कि क्या हुआ है। और हकीकत यह है कि जिन लोगों ने इस बारे में इख्तलाफ किया, वो इस सिलसिला में शक का शिकार हैं। उन्हें गुमान है, उन्हें गुमान के पीछे चलने के सिवा इस बात का कोई इल्म हासिल नहीं है। और ये बिल्कुल यकीनी बात है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं कर पाए। अगर अल्लाह ताला ये लफ्ज ना भी इस्तेमाल करते, ये यकीनी बात है, तो तब भी वो यकीनी बात ही थी, वो फरमान है अल्लाह ताला का। लेकिन यहां पे जोर दे के फरमाया कि उन्हें कत्ल नहीं कर सके। कत्ल करना था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, जो मरकब थे, जिनमें 2 चीजें थी, जिस्म भी था और रूह भी थी। रूह को किसी ने नहीं लटकाना था, वहां पे सूली पे चढ़ाना था जिस्म को। अब कादियानी यहाँ पे जो दजल करते हैं, आगे देखते हैं ये आयत, ये इसके साथ ही 158 है। बर्रफ़अल्लाहु अलैहि व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। बल्कि उनका रफा किया गया, किस तरफ? अल्लाह की तरफ। ये कुरान में कहीं भी
रफा के साथ ये नहीं आया रफाहु अल्लाहु अलैहि, ये सिर्फ इसी आयत में आया हज़रत ईसा के लिए। कादियानी ये कहते हैं, मेरा कुछ दिन पहले मेरी भी एक कादियानी से बहस हो रही थी, और देखिए ये कैसे कैसे चक्कर इनको सिखाए गए हैं, अल्लाह माफ फरमाए, कि अगर यहूदियों ने जिस्म को कत्ल करना था तो उन्होंने क्या करना था, उन्होंने भी तो रूह को अलग करना था जिस्म से, तो ये फिर आप रफा जसदी क्यों मुराद लेते हैं? हम कहते हैं कि रूह का रफा हुआ। अब ये फंसे हुए इतने हैं, मिर्जा गुलाम कादियानी ने इतना गंद डाला हुआ है। ये जो होते हैं ना चाइना के लोग, छोटे कद के होते हैं, और इनके कंबल नहीं ना, तो वो जब आप मुंह ओढ़ते हैं तो टांगे नंगी, और जब टांगों पे ओढ़ते हैं तो फिर मुंह नंगा। मैंने कहा चलें वक्ती तौर पे आपकी बात मान लेते हैं कि रूह का रफा हुआ। अब ये बताएं कि बरफा अल्लाह कौन सा सीगा है? भाई रफा जब चोरों को फांसी देगी उसके बाद किया गया या उनसे पहले किया गया? रफा तो पहले होना था, तो आपको ना सूली चढ़ाया जा सका, ना आपको कत्ल किया जा सका। अब कादियानी फिर फंसता था, फिर बार बार दर्जात की तरफ जाता था, क्योंकि अगर ये मान ले कि ये माजी का सीगा है और हजरत ईसा का, मैंने कहा वक्ती तौर पे मैं मान लेता हूं उनकी रूह का रफा हुआ, तो फिर आगे चलो, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 87 साल तक बगैर रूह के चलते फिरते रहे? काबुल भी गए, पठानों से भी मिले, आगे गए कश्मीर में, और रूह थी नहीं। और 120 या 25 साल की उम्र में मिर्जा साहब के मुताबिक और आपके अकीदे के मुताबिक जो मुतलकन गैर कुरानी है, उनकी रूह को दोबारा निकाला गया, वो बगैर रूह के 87 साल जिंदा रहे। रफा याद रखो कादियानियों, सिर्फ दर्जात का नहीं होता। ये आपने जो असूल बनाया है ये असूल गलत है, ये कुरान का असलूब नहीं है। रफा के बारे में हम आपको असूल बताते हैं कि अल्लाह ताला जब भी अपनी किताब में, कुरान में रफा का जिक्र फरमाता है तो उस चीज का जिक्र साथ ही फरमाता है जिसका रफा होता है। मैं आयात लेके आया हूं, मैं पढ़ूंगा। उसी चीज का रफा फरमाता है जिसका जिक्र होता है। और बल, यहां पे जो मैंने बर रफा अल्लाहु अलैहि मैंने ये पढ़ा है, बल का जो मतलब है आसान लफ्जों में मैं अपने जो नाजरीन इनको समझाता हूं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो कादियानी भी हैं। ये बुनियादी तौर पर लफ्ज है बल्कि या लेकिन आप कह सकते हैं। जिस तरह मौलाना साहब ने समझाया कि जब नफी होती है तो ये असलूब है कुरान का कि बल उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब नफी का असबात होता है या असबात की नफी होती है। मैं सादा मिसाल देकर समझाता हूं कि मैं ने शमसुद्दीन भाई साहब से मिलने लाहौर जाना था, मैं नहीं गया, लेकिन बल्कि मैंने उन्हें फोन कर दिया। लाहौर नहीं मैं गया, ये नफी है, और इसका असबात ये है कि मैंने उन्हें फोन किया। बल्कि इस्तेमाल ही वहां होता है। पहले अल्लाह ताला ने नफी की है कि ना उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है और ना ही उन्हें मसलूब कर सके हैं। और फिर क्या कहा, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। कत्ल पूरे जिस्म को इन्होंने करना था, रूह कत्ल नहीं होती। वहां पे दूसरी साथ ही आयत है, कोई वक्फा भी नहीं है, ये भी नहीं हम कह सकते कि फलां जगह पे आयत आई वहीं पे कंटिन्यू रखा गया और उसी बात का लिखा गया, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया। तो किसका जिक्र हो रहा है? कौन सी नफी हुई है, कौन सी माइनस थी जिसको प्लस किया गया है? कादियानियों समझते हो ना, कौन सा नेगेटिव था जिसको पॉजिटिव किया गया है? कौन सी नफी थी जिसको जमा किया गया है, जिसका असबात किया गया है? वो ये थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको यहूदियों ने कत्ल करना था। उनका दावा था कि हमने उन्हें कत्ल कर दिया,
अल्लाह ने कहा ना ना ना, ना आपने कत्ल किया है, ना ही वो मसलूब हुए हैं। ये भी कादियानियों का अकीदा गैर कुरानी है कि उनको सलीब दी गई और वो एक बहुत बड़ी कब्र थी किचन की तरह की, उसमें गए। वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला ने लिखा है कि वो मसलूब नहीं हुए। ये कुरानी अकीदा है और ऐन कुरानी अकीदा है। आप मुराद लेते हो, मुरादें लेनी छोड़ दो। जो सर सैयद ने 3 आयात पेश की थी, मिर्जा गुलाम कादियानी जो अपनी जिंदगी का 80% हिस्सा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस्म उनसरी के साथ, जसद उनसरी के साथ आसमान पर जिंदा समझता रहा, ये उसका ईमान था। वही कुरान है। कुरान की आयात में कोई तब्दीली नहीं आई, बाद में उसने अपना अकीदा बदला। और जो उसने मुराद लिया, पहले वो 3 आयात नकल की। सर सैयद वो पहला शख्स था, मिर्जा गुलाम कादियानी नहीं था कि उसे अल्लाह ने बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। नहीं, उससे पहले जब मिर्जा गुलाम कादियानी का ये अकीदा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर मौजूद है, सर सैयद ने इस अकीदे की नफी की थी। ये 3 आयात बाद में मिर्जा गुलाम कादियानी ने नकल की, और जो बाकी 27 आयात डाली हैं, एक में भी मिनवान ये मतलब नहीं निकलता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। हर जगह पे मुराद लेता है। शम्स भाई साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि ये ना इनमें एक बीमारी है, मुराद लेते हैं, और मुराद किसी की जो मर्जी है वो ले ले। दजाल के गधे को तेज गाम कह दे, या KLM की एयरलाइन कह दे, हाँ जी गल्फ एयरलाइन कह दे, इनको क्या है, जो भी कहना है कह दो। ये जो हालिया इनकी ऑडियो लीक हुई है, तो उस पे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुपों में जाएं तो एक नई इन्होंने मुराद ली है, और नई जो नई यूं कह लें कि ये करते हैं तावीलात, तावील की है। वो निदा मिर्जा हैं जो कह रही थी उसमें ऑडियो में, और इन्होंने वो ऑडियो ऑन की है। वो कह रही थी कि ये जो महमूद शाह लगा हुआ है, ये जो आमिर लगा हुआ है, और ये जो डॉक्टर मुबशर लगा हुआ है, तो इसकी तावील में देख के एक लड़का था कादियानी लिख रहा था, इसका मतलब ये था कि आयात खास में रेनोवेशन हो रही थी, मरम्मत हो रही थी वहां पे घरों की, और वो वॉलंटरली काम कर रहे थे वहां पे, वो वॉलंटियर कर रहे थे। मतलब यह कि कुर्बानी के जज्बे के तहत पैसा लिए बगैर काम कर रहे थे वहां पे। आराइश और तज़ीन का काम हो रहा था वहां पे, जो है ये रेनोवेशन हो रही थी, तो वो काम कर रहे थे। मैंने कहा मुराद तुम जो दिल चाहे ले लो, मुराद का क्या है। तो ये जो मुराद ले लेके मिर्जा गुलाम कादियानी ने 30 आयात दी। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ आते हैं, आज नहीं है या शायद आ चुके हैं, एक M लेटर मुझे नजर आ रहा है। डॉक्टर रजवी साहब माशाल्लाह दिमाग के स्पेशलिस्ट है, और हमें कादियानी आजकल तो बड़े खामोश हैं, और उन्हें खामोशी की हिदायत की गई है। ये जब हमें ये ताने देते हैं कि पैसों के लिए काम करते हो, कितने पैसे मिलते हैं, ये है वो है, भाई मेरे, हम वक्त और पैसा अपने पास से खर्च करके आते हैं। ये हमारे जो डॉक्टर रिजवी साहब है, ये दिमाग के स्पेशलिस्ट हैं। अगर इनके 10 रियाल जमीन पे गिर जाएं तो यकीन करें कि जितना वक्त इन्हें 10 रियाल उठाने पे लगता है, अगर ये ऑफिस में बैठे हुए हों तो उससे कम वक्त में 10 रियाल कमा लेते हैं। और वो कैसा दरवेश आदमी है कि सारे काम छोड़ के यहाँ पे आके तो जो कुव्वतें हैं इस्लाम पे अमला आवर, उनके सामने आके खड़े होते हैं। तो उन्होंने ये शुरू किया है सिलसिला इसी चैनल पे। मैंने कुछ प्रोग्राम देखे हैं कि वो 30 आयात को गलत साबित करेंगे कि इनसे आयात वफात ईसा साबित ही कोई नहीं होती। ये मिर्जा गुलाम कादियानी ने टोटल पूरा किया है। अगर 100 आयात भी इस तरह वो करके मुराद ले लेता तो फिर उसका क्या फायदा था। अच्छा, ये जो कुछ आयात है मैं अभी निकालता हूँ, फोन है मेरे पास, असल में मेरा लैपटॉप खराब है। एक आयत है, इस वक्त मुझे याद नहीं, जो अंबिया के दर्जात की बुलंदी के लिए रफा इस्तेमाल हुआ है। और कादियानी जिस तरह के मैंने भी कहा, ये समझते हैं कि ये असूल है
کہ رفع درجات کی بلندی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سورہ یوسف ہے اور آیت نمبر ہے 100۔ وَرَفَعَ آبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ یہ جب حضرت یوسف نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا، ان کا رفع کیا اور سر بسجود ہو گئے، اونچائی پہ لے گئے ان کو، ساتھ ذکر کیا کہ وہ تخت تھا۔ ایک اور آیت سنیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کعبہ کی دیواروں کی بنیادوں کا رفع کیا، ان کو اوپر اٹھایا۔ رفع جب ہوتا ہے، یہ قادیانی سے میری بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا یہ تو انفرادی طور پہ بات ہو رہی ہے، ہم اجتماعی قانون آپ کو بتاتے ہیں، اسلوب بتاتے ہیں قرآن کا، کہ رفع جب ہوتا ہے تو وہ درجات کا ہوتا ہے، انبیاء کے درجات بلند کیے گئے۔ میں نے کہا کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنیادوں کا رفع کیا، وہ اوپر اٹھائیں، اللہ نے ساتھ جس چیز کا رفع کیا اس کا ذکر کیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی پہ کیا اجتماعیت تھی، یا ایک ہی فرد تھا جس کا رفع ہوا تو وہ گروپ ہی چھوڑ کے بھاگ گیا؟ تو یہ جو دجل ہے ان کا، اس سے ہم یہ مراد لیتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ جو اسلوب ہے، یہ اصول جو ہے قرآن کا، کہ جب رفع ہوگا تو اس کا ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اور لفظ بل یاد رکھیے، قادیانی لوگ یہ یاد رکھیں، یہ بلکہ جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں یا جس طرح ہم لیکن کہتے ہیں اور نفی کو اسبات میں بدلتے ہیں، اسبات کو نفی میں بدلا جاتا ہے، تو یہ لفظ آتا ہے، اور یہی یہاں بھی آیا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو سولی دینی تھی، لیکن اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ یہ جتنی ضمیریں ہیں، قاتلوہ وما صلبوہ، یہ ساری کی ساری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ سسٹر، آپ کا بھی، آپ بھی ماشاءاللہ اگر بولتی تو یقیناً کمال بولتی، اور علامہ صاحب نے بولا، اور بھی بہت سارے دوست نظر آ رہے ہیں، تو میں نے معمول سے ذرا ہٹ کے زیادہ ٹائم لے لیا ہے۔ جی بہت شکریہ بابر بٹ صاحب، بہت خوب، آپ نے بہت ہی احسن طریقے سے اور سلیس اردو میں ڈاکٹر سعید عنایت اللہ صاحب کے لیکچر کے تمام نکات کو ریپروڈیوس کر دیا ہے۔ مگر چونکہ ہماری روایت ہے کہ ہم لیکچر کے بعد مزید تفصیل اس پہ بہت زیادہ نہیں بتاتے، تو اب مختصراً ہم عمران جٹ صاحب کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ آپ نے عمران جٹ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے آج کا لیکچر تو سنا ہوگا مولانا سعید عنایت اللہ مکی صاحب کا۔ وائس پیریڈ صاحبہ، میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ میں ٹائم پہ پہنچ جاؤں، تو میں ابھی جیسے ہی میں انٹر ہوا ہوں گھر، تو میں نے جوائن کیا تو میں سن نہیں سکا، مختصر لیکچر تھا شاید۔ اچھا جی صحیح، جی بالکل مختصر، انہوں نے انتہائی مختصر وقت میں اور بہت ہی جامع انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول اور توفی پہ قرآن سے بحث کی، اور بہت خوب کی۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ اس پہ اس حوالے سے کچھ مختصراً کہنا چاہیں گے؟ میں تو ابھی جناب بٹ صاحب اور دوسرے بھائیوں کو سنوں گا، کیونکہ جنہوں نے اسٹریم سنی ہے پہلے، ان کا تو حق بنتا ہے وہ ضرور تبصرہ کرے، تو گائے بگائے ساتھ ساتھ میں ضرور بات کرتا رہوں گا۔ جی